Dear students, myself is Pratibha Parshvanath, Associate Professor, Department of Economics, GFGC, KR Puram, Bangalore. Today, my lecture is on administered price. Dear students, administered prices are different kind of pricing policy and are not like fixed cost pricing, marginal cost pricing, and target rate of return pricing, as I explained in my earlier sessions, which are all determined by the firm or a company. But administered prices are the result of government control and intervention. What is administered price? An administered price is the price of the goods or services are fixed arbitrarily by the government or centralized authority as against to the market forces of demand and supply. Administered prices are opposite to free market price, and there is no scope for market forces of demand and supply in determining the price. In market economy, administered prices are the result of government intervention and can exist in the form of price ceiling and or either price ceiling or rent controls. Administered prices are normally set on the basis of cost plus pricing, and it is an attempt to establish prices for the entire market and not for a particular market. According to the Indian economists, in India, administered prices are the prices which are decided within the planning framework and arbitrarily fixed by the government and are the result of government control and intervention in the market. That means the government can interfere in fixing the price of some of the goods and services. The government may adopt prices for certain essential commodities like steel, cement, petroleum products, fertilizers, coal, cooking, and commercial gas, aluminum are called administered prices. Apart from this, the government may fix the prices of these goods because these goods are raw materials for other industries and are subject to serious price and output fluctuations. In India, the public distribution system is also subject to administered prices. In this case, the prices of daily essential items like rice, wheat, jawar, sugar, kerosene, cereals, and pulses are all fixed by the government. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಅಂತನ್ನೋದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಗುರಿಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನೀತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬೆಲೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳ ಆದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸುವ ಬೆಲೆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲೆಯ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಯೋಜನಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳಾದಂತಹ ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸರಕುಗಳು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಇಂತಹವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. What are the characteristics of administered prices? The most important characteristics of administered prices are ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. The government can arbitrarily fix the administered prices. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರಕಾರವೇ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. And the second characteristic is that statutorily or legally enforced by the government. The government can legally enforce ದಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. And the third characteristic is that corrective measures for achieving price goals. That means the price controlling measures can be adopted in the form of administered prices. These administered prices are a part of pricing policy of the government. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಕಾರದ ಬೆಲೆ ಗುರಿಗಳೇನಿದೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಬೆಲೆ ನೀತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. And then another characteristic is that it is the outcome of
ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸರಕಾರದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ. ದಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದು ಸರಕಾರದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ to economically weaker sections and other poorer sections of the society through public distribution system and to protect the interest of them against high prices. That means the objective of the government is to protect the interest of the economically weaker sections, and it is possible only through the introduction of administered prices. ಅಂದರೆ ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ್ಗದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಸರಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಡವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಕರ್ಬ್ ಆರ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್. The objective of the government is not only to protect the interest of weaker section but also to protect the people from consumption of certain items which are affecting their health as well as their family. On the other side, it also encourage to consume certain items. It is possible only through the administrative prices. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂಥವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹುದು ಕೂಡ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. Another objective is to maintain the prices of essential raw materials so as to avoid cost and price escalation. So this is possible, that is especially during the period of shortage and also rising prices.
ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ objective is to ensure the right kind of allocation of input resources among different users. If this right kind of allocation of input resources among the different users is possible only in the case of administered prices, introduction of administered prices. Otherwise, there is a wastage of resources. ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪೋಲಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. And another objective is to control inflation and ensure price stability. That is unnecessary. Students, the unnecessary rise in the price leads to inflationary trend that leads to price instability in the economy. And this price instability affects the especially that fixed income people and also the common people and who are having the lesser income. In such a situation, to control this inflationary trend and also to ensure price stability is possible only when the government introduce that administered pricing policy. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಅದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಈ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then another objective is to counter stagflation and consequent recession. They are used by the government. So here the stagflation. What is that stagflation? The stagflation is the state of high inflation combined with high unemployment and stagnant demand. Stagflation ಅಂತಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ that common people interests are highly affected, and consequent recessions they are used by the government. And then during this situation that common people interests are highly affected, and also they are completely exploited because of this. There is no demand for goods and services,
and also the highly unemployment level is existed in the economy. So to counter this stagflation and its effect and the consequent effect of the recession, that administered prices are very useful in this situation to counter the stagflation and its consequent recession effects. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. And then another objective is to mobilize revenue to the government as usual. So that is, it increases the government revenue due to the administered prices. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Because when the government some of the essential commodities some of the commodities are at the minimum price, will fetch the revenue to the government. So therefore, by introducing the administered price, the government can get minimum revenue. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then another objective is to improve the living standards of the masses and promote their economic welfare. That is, the objective of the government is to increase the living standards, and it is possible through the administered prices. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋದಾಗಿದೆ. The government can introduce this administered prices not to make profit but to achieve the objective of that is economic welfare. Therefore, this economic welfare is possible only with the introduction of administered prices. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then another objective of administered prices is that to ensure equitable distribution of certain goods which are scarce in supply. That means this equitable distribution of certain essential commodities which are very scarce in supply is possible only through the public distribution system and also introduction of administered prices. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಸಮಾನವಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಣೆ, ಏನು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then another objective is to achieve macroeconomic goals like welfare, equal justice and stability. That means these are all macroeconomic goals, that is welfare, equal justice and stability is possible with the introduction of that administered
ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್, when we observe these different objectives, in general, the end goal of all these administered pricing activities is to reduce the impact of pricing competition or eliminate it. Because the said objectives are related to the price competition effects. So these objectives are all related to the price competition effects. Therefore, the final goal or the end goal of all the administered pricing policy is to reduce the impact of price competition, or its objective is also eliminate it if possible. And then another aspect of this administered prices is that need for administered price. Why these administered prices are required? There are many reasons for the government intervention in the market for fixing the price. ಯಾಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, as we know that in the real market economy, that is they are imperfect in nature. In this imperfect market, individual buyers and sellers can influence price and production, and nobody having perfect knowledge, either producer or the customer, are not having perfect knowledge about the products and prices in the market. Therefore, the correction of imperfect market mechanism is possible only through the administered prices set by the government. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಉದ್ಯಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತ ಉದ್ಯಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಧಾನದ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ reason is that to check the undesirable price rise of scarce essential commodities, essential consumption goods. Students, the undesirable rise in the price in scarce essential commodities leads to undue exploitation of consumers. In order to protect them from the unnecessary rise in the price, administered prices are very much needed. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿರಳವಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ನೀಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ income to the farmers. Students, as you all know that all the time the price fluctuation of agricultural goods, especially that during unfavorable climatic conditions, the fluctuations of agricultural goods are greatly affecting the income of the farmers. To protect them from price fluctuation, administered prices are needed. ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ರೈತರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, especially to get stable and assured income to the farmers, there is a need for administered prices. And then one more reason is that for the need of administered price is that to provide wage goods and other essential items of mass consumption at low subsidized prices to the poor section of the society. Students, the objective of the government is to welfare of the economically disadvantaged vulnerable population. To achieve this objective and provide wage goods and other essential items, it is only through the public distribution system at low subsidized price. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಯಿತಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಳಕೆಯ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. And then another reason is that to protect the interest of consumers against profit greedy monopolists. ಲಾಭದ ದುರಾಸೆಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. There is a need. The greedy monopolists charge high price to maximize their profit. And this rise in the price, the customer's interest or the consumer's interests are being affected, and also the consumers are exploited by greedy monopolists. Hence, to protect their interests, the administered prices are needed for essential commodities. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದುರಾಸೆಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಏನು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ to protect the interest of the consumers against greedy monopolists, there is a need for administered prices. And then another reason is that to put limit on high prices charged by producers. So this ಉತ್ಪಾದಕರು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರೋದು. ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಪುಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, it is possible put limit on the high prices charged by the producers is possible only by introducing the administered prices in the economy. Next concept is that advantages. What are the advantages of administered prices? It helps to protect the interest of weaker section of the society. The interest of economically weaker sections of the people are protected with the introduction of administered prices. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. So that means when the administered prices are effectively introduced by the government, the following advantages, these advantages we are getting. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ with the introduction of when the administered prices are effectively implemented. ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. And then another advantage is that it discourages or encourages the consumption of certain commodities.
Students, as I already explained in the objectives of administered prices, its objective is to discourage or to encourage the consumption of certain commodities. It discourages the consumption of commodities which are affecting the health condition of any of the people. So any kind of people, and also it encourages the consumption of certain commodities which are helpful from the health point of view or the consumer's point of view. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಕಂಡುಬರ್ತದೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. When the administered prices are effectively implemented, this advantage, that is discouraging or encouraging certain consumption of certain commodities, is possible only when the administered prices are effectively implemented in the economy. It controls, another advantage is that it controls inflation or prevent stagflation. Dear students, since the essential commodities are available both at public distribution system and also at the open market, which helps to control inflationary trend and also stagflation. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ತಡೀತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಸರಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then another advantage is that it raises, as usual, obviously it raises the public revenue. ಸರಕಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. And then another advantage is that it ensures the efficient allocation of resources. The resources are utilized for the production of essential commodities which are consumed by large section of the people, large section of the community, rather than luxurious goods that is which are consumed by a small part of the population. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಥ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ.
And then another advantage is that it ensures equitable distribution of scarce resources. Distribution of scarce goods ಅಂದರೆ ಇದು ವಿರಳ ಸರಕುಗಳ ಸಮಾನವಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. That is, ensures equitable distribution of scarce resources. The scarce goods. The scarce goods are distributed equally distributed in the economy through the public distribution system. The government, through the public distribution system, can equally distribute the scarce commodities in the economy. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರಳ ಸರಕುಗಳ ಸಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then another advantage is that it helps to improve the economic welfare of the society. That is, by protecting the interest of weaker section of the society. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. These are the advantages of administered prices. And what is the evaluation of these administered prices related to these administered prices? Students, after analyzing about meaning of administered prices and then characteristics, need for objectives of administered prices, need for administered prices, and then advantages of administered prices, then we come to know that so all these are related to the price competition. So that is, the control over the price is very much needed to protect the interest of common people from the hyperinflation. So related to this, what is the evaluation? So in general, there is a gap between administered price and rise in the cost of production in the economy. This gap arises due to dynamic nature of economy. Because of this dynamic nature of the economy, cost of production rises quickly and the slow and sluggish actions of the government. Government actions are slow, but the cost of production rises very quickly. However, administered prices do not rise in commensurate with the rise in the production costs. Many times it happens. As administered prices are often inadequate to meet cost of production, some basic industries like cement, fertilizers, steel, and the like have not been able to generate sufficient surplus resource for mobilization and to expand their plants. In this connection, there is an adequate incentives or revise of administered prices as and when is required. But the administered prices are not revised frequently. In order to make administered prices more realistic, the government should reflect the cost realities from time to time and quick respond to these changes by the government. In this context, government administration should be active and prompt
at the decision making level. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಬೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಏನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಚಲನಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸರಕಾರದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ administered prices, we understood from this, that is, what are administered prices, what are its characteristics, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, what are its objectives, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, need for administered prices, ಏಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, what are the advantages of administered prices, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, you go through the study material which are available both in Kannada and English language. Read it thoroughly and then answer to the multiple choice questions which are also available in Excel sheet related to this topic. To get much more knowledge, students, about this administered prices, you can refer the following reference books: Modern Economic Theory by K.P.M. Sundaram, Market Behavior and Cost Analysis by K. Ramachandra, myself Pratibha Pashwanath and Chandrasekhar, Managerial Economics by M.M. Gupta, Business Economics by R. Sharma, Nirvahana Arthashastra by Prabhakara Shishila and Nirvahana Arthashastra by H.R. Krishnamurthy. These last two books are Kannada medium books, and then go through all these books for reference to get much more knowledge about the administered prices. Thank you, students. Thank you one and all.